जय जगन्नाथ प्रिय बंधुगण। ये दुनिया समस्ते किछि ना किछि दुख सहित लड़ुंट। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी नहीं रही उदास। कहार शारीरिक कष्ट अच्छी, कहार मन कष्ट अच्छी, किंबा कहा पाखे अर्थ नहीं बोली से उदास रोचे। समस्त जीवन में किछि ना किछि दुख अच्छी। आम साधारण भाव में जिन भावती सामान्य सामान्य दुखरे मध्य आम चित्कार करती है भगवान आम सहित कहीं। जदि मु आपण मान को कहे आपण मान जीवन में जो दुख अच्छी ताहा प्रकृत दुख नुह, ताहले आपण कौन मो कथा को ग्रहण करेंगे। मु जानी आपण मैंने निश्चित भाव में कहे एते एते बड़ दुख आम सामना करुचु। जदि ये प्रकृत दुख नुह ताहले प्रकृत दुख कौन? हाँ दर्शक बंधु, आज आपण माने समस्त को मो प्रकृत दुख को आपण मान को चिन्हैबी। आपण माने जानबे जीवन एकमात्र दुख जहाँ प्रकृत दुख ताहा कौन। टिके धैर्यर सहित ए वीडियो को देखिबा दरकार, जानिबा दरकार, आगु को बढ़िबा दरकार। समय आपणकर, परिश्रम मोर, तेबे जाई सब किछि ठीक चलिबो। गोटे बुद्धिस्ट कहानी माध्यम बौद्ध कहानी माध्यम मु आपण को आज जनईबी जीवन प्रकृत दुख कौन, एकमात्र दुख कौन। एकमात्र दुख मनीष जीवन जहाँ प्रकृत दुख शब्दबाजी ताहा मु आपण मान को जनईबी। चलन जानिबा जीवन प्रकृत दुख कौन यही बौद्ध कहानी माध्यम। गोटे नगर जड़े व्यक्ति रोला ना तार हूँ सुबल। से युवक अवस्था उपनीत है अनेक शिक्षा दीक्षा थिला परे मध्य से अलसुआ स्वभावर थिला। कौन सी काम करिवार तार आग्रह लागु नथिला। सब बेले से चाहू नथिला कि किछि हासिल करिया पाई। किछि कामधंदा नहीं, सेमती घरे बसी रहिथिला। काम करने को ताको समस्ते कहते, कारण पिलाटी दिनरू ए सुबल बहुत बढ़िया पाठ पढ़ुला। समस्ते प्रेरित करुले तू किछि कर, किंतु सुबल कहारी कथा शुणु नथिला। ए कान पुरे से कान बाहर करुला। समय अतिक्रांत होइछि। एक समय आसीछि जेते बेले भी से नगर रे से शहर रे कोनोसी अलसुआ व्यक्तिर आलोचना करा जाए, सेतबेले उदाहरण दिया जाए ए सुबलर। अन्य सांगसाथी माने वर्तमान तार वर्तमान कौन ना कौन धंधार कार्यक्रम कर एनगेज हो जाइछन्ति। एवं सेमानक सहित तो भेटबाट हो जाए, सुबल को बहुत कथा से माने सुनांती। अरे सुबल तू बढ़िया पढ़ुथलु, बहुत किछि करिया कथा, तू बेकार बसिचु, कौन करुचु, इत्यादि इत्यादि बहुत कथा लोक माने समस्त देखै कई कथा कहती। सुबल किंतु सब नीरव रहे, क्या किछि कहे नहीं, समस्त कथा शुणे। केवल निजक बचाई गोटे धाड़िए कथा कहे मु चेष्टा करुच्ची। एक समय आसला जो सुबल समस्त पाखर निज मुह लुचाइबार प्रयास कला। बंधु बांधव आसिले, घर झरका डे से बाहर को चलीगला, कारण घर बंधु बांधव आसिले चर्चा हम सुबल तू कौन करुचु। क्या बाहा भोजी कौन सी फंक्शन कौटिक से गला नहीं। से मन एक समय आसला जो तार आत्मचेतना जागृत है जे मु किछि करू नहीं, समस्ते मत इाड़ सड़ कहते। बयस अतिक्रांत हो गला। ये समय मु नुआ किछि करी सफल हो पारि नहीं। मु धरित्री उपर बोझ साजिची, ए जीवन आ रखी नहीं। यह भावी सी कौन कर घर लुचिकी पलि जाऊँगी। जड़े बहुत दुखरे अच्छी से जो जाऊँगी, से जो जंगल भितर जाऊँगी, से देखी गोटे आश्रम रे बहुत लोक गदा होती, बहुत शिष्य। बौद्ध भिक्षु जनक जड़े बौद्ध भिक्षु तांकर जो शिष्य मान को कहते जे तुमे माने जहाँ को दुख कहूच ता प्रकृत दुख नुह। दुख आमर शत्रु नुह, दुख हेउची आमर मित्र। दुख आमको आम
जीवन विषय बुझाई थाए आमको सठिक भाव में बंचबार रास्ता आमको देखा थाए। दुख आमर गुरु, दुख शिखाए आमे जीवन रे जेते कष्ट पाती सेते आमे शिक्षार्जन करिथांती। दुख आपणार लोक मानक आमको चिन्हई थाए, किए मित्र किए शत्रु से ज्ञान आमको दे थाए। आमे कांदू, दुख समय आमे कांदू, कांदिले किछि हुए नहीं, कांदिले केवल निजको दुर्बल करने सार। एवं दुख समय रे तुमको कौन करने दरकार, निश्चित भाव में टिके धैर्यर सहित दुख को सहिबा दरकार। जेते कांदिब तुम से दुर्बल हो। जो प्रवचन सरी ये सुबल कौन कर सीधा जो बौद्ध भिक्षु पाखक जाइए महात्मा मो दुख कहले न सरे, मो दुखर मात्रा एत बढ़ी जाइए जे आज मो घर संसार समस्त ठारू दूरे जाइए। आज कहीं भी मोर आपणार नहांती। मो दुख तो कहीं मत किसी शिखई देला नहीं, मु तो दुख रू कहीं किसी शिखी पारि नहीं। आपण कहते कौन ना दुख एक आम मानकर गुरु, मो पाई दुख केवल पीड़ादायक अटे। मनीष जीवन केवल दुख भांगी दे थाए, निज परिवार ठारू निजको दूरे थाए बा निज ठारू परिवार को दूरे थाए, निज ठारू समस्त को दूरे थाए। मो पाई दुखर संज्ञा होउछि मत लगुच मो जीवन सब शेष हो जाइए। लोकों कथा मु आउ शुणी पारुना। या परे से जो बौद्ध भिक्षु जन कहते पुत्र तुमर कि दुख कौन पाई एते भावुच। समाज यापर सबु कथा कही सुबलता जीवन जहाँ जहाँ घटी समाधान मागी। भिक्षु कहले आसिल भल है जो तुम जीवन में तुम जो दुख कौच ना बर्तमान ये प्रकृत दुख नुह। खाली एतिके मन रख, दुख दुख कही कांदिले दुख दूरीभूत हुए नहीं। दुख दूरेया तुमर किछि करिबा दरकार। तुम जेते तुम काम लिप्त रहिबो दुखर पहाड़ सेते छोट छोट लागिबो। तेणु तुम एबे जाओ, जिते जीवन असली दुख आसीबो सेतबेले तुमे मो पाखक आसीबो, मु जहाँ तुमको ज्ञान दबा कथा देवी। यापर सुबल कौन कला, घर को गला। गुरु कहते किछि करिवो। अति दिन थिला बापा कहते किछि कर, सुबल किछि करू नथिला। आज सुबल निजे जाई बापा पाखे पहुँची कही बापा मते किछि धन संपत्ति दियंतु। बापा कहि तू कौन करू, खाई कुड़े देबू। सुबल कही नहीं बापा मु गोटे व्यापार करी। बापा का मन आज कुंडे मोट, कारण बापा अनेक दिन आगुरी चाहूले सुबल मो पाखे तो धन संपत्ति अच्छी नहीं कि किछि करू, सुबल किछि करू नथिला। धन संपत्ति देइछंती बापा, ताकू नहीं कि सुबल व्यवसाय आरंभ करिछि। प्रथम तो व्यवसाय करिछि, प्रथम जेहेतु अभिज्ञता नहीं व्यवसाय लॉस होइछि, क्षति होइछि। सुबल तापर बापा कतिक आसी बापा सब पढ़ीगला, मु चेष्टा करुଥିଲି हैला नहीं। बापा कहते यही गोटे कथा, पैसा प्रति धन संपत्ति जहाँ रखी क्या तू आउ कि नहीं, प्रयास जारी रख। यदि प्रयास तोर ठीक, यदि कर्म प्रति समर्पित हेलु तू सफल हो। ये थर सुबल पाखे अभिज्ञता थिला, सुबल एवं सफल हो जाइए। 2 वर्षर परिश्रम पर सुबल से नगर सबुठार बड़ व्यापारी परिणत होती। समस्तर पसंदर पात्र वर्तमान घर हो जाए सुबल। जो बंधु मैंने मुह आड़े चली जाऊे से मैंने आज सुबल को खोजी बुलूँ, पाखे रोच। कौन सी विवाह भोजी हेले सुबल नगले माहौल ठीक रहे ना, परिस्थिति पूरा बदली जाए। जो समाज ये सुबल को अणदेखा करुले, सुबल को कमेंट पास करुले, सुबल को यार छुआड़ कथा कहते, समस्ते आसी आज कौन ना कौन बाटे सुबल पाखे अच्छा। सुबल आज तार सबकि पाई जाइए जीवन में। ये समय से जो पिला माने तार जो सांगसाथी माने से माने कहते सुबल तो खूब कम दिन भितर नगर सबुठार बड़ा व्यवसाय परिणत हेलु। तो पाखे से क्वालिटी अच्छी तो चाहबू बहुत बड़ा व्यापार रे परिणत हो पारू।
ତୁ ଚେଷ୍ଟା କର ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବେପାରୀରେ ପରିଣତ ହେବା ପାଇଁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ନଗର ରାଜା ତୋତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ତୋ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ବେପାର କର। ବେପାରରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏ କ'ଣ କଲା, କିଛି ଧନର ଉଦ୍ଧାର ନେଲା। ତାପରେ ସେ ତା'ର କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ଦିନେ ତାପରେ ଏତେ ବ୍ୟବସାୟ ତା'ର ବଢ଼ିଲା ଯେ ତା ପାଖକୁ ତାପରେ ତା କ'ଣ କଲା, ଯେଉଁ ମାନବତା ଥିଲା, ତା'ର ଯେଉଁ ଜୀବନ ଯେଉଁ ଜିନିଷର ଗୁଣବତ୍ତା ଥିଲା, ସେ ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ସେ ଖରାପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ନିମ୍ନମାନର ଜିନିଷ ବିକିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ କଲା, ତାର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେଲା। ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ସବୁକିଛି ତା ପାଖକୁ ଆସିଗଲା। ପୁରା ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁବଳ ଦିନେ ଯାଉଛି କାରରେ, ହଠାତ୍ ତାର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ସେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କଥା, ସେ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁଙ୍କ କଥା। ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁଙ୍କ ପାଖରେ, ପ୍ରଣାମ କରିଛି ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ କହିଛନ୍ତି, ଏବେ କ'ଣ ଅଶ୍ଳୀ ଦୁଃଖ ଆସିଗଲା କି? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୁବଳ କହିଛି, ନା ଗୁରୁଦେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ରେ ଚାଲିଛି। ଆପଣ କହିଥିଲେ ଦୁଃଖ ସମୟରେ କିଛି କର, ମୁଁ କିଛି କଲି ଏବଂ ସବୁ ସୁଖ ସୁବିଧା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ ଦୁଃଖ କିଛି ନାହିଁ। ଯାଉଥିଲି ଏପଟେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଗଲି। ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦୁଃଖ କ'ଣ ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ? ଦୁଃଖ କ'ଣ? ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ମୁଁ ସବୁକିଛି ପାଇଲା ପରେ ମୋତେ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ମାନ, ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସବୁ ମିଳିଗଲା, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ସବୁ ହେଇଗଲା, ମନ ଲାଗୁନାହିଁ। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ଅଶ୍ଳୀ ଦୁଃଖ ନୁହଁ, ଅଶ୍ଳୀ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବି। ମୋତେ କୁହ, ପ୍ରଥମ ଦୁଃଖରେ ତୁମେ କ'ଣ ଶିଖିଥିଲ? ଗୁରୁଦେବ ଏ ଯେଉଁ ସୁବଳ କହିଲା, ଗୁରୁଦେବ, ଖାଲି ବସିଲେ ଦୁଃଖ ଦୂରୀଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ, କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କର୍ମ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ହେଇନାହ। ବିଫଳତା ହେଲେ ଚଳିବ, ଯେତେଥର ଫେଲ୍ ହେଉଛ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଫେଲ୍ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନ ପହଞ୍ଚ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଛାଡ଼ିନି। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲି ସେଥିରୁ ଶିଖିଲି। ତାପରେ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ଗୁରୁଦେବ ଉଠିଗଲେ ଏବଂ ନିଜ ଯେଉଁ ଘରେ ରହନ୍ତି ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ନେଇକି ଆସିଲେ। କହିଲେ, ଏ ଘୋଡ଼ାଟି ନିଅ, ଏ ଗଛ ମୂଳେ ପୋତି ଦିଅ। ଘୋଡ଼ା ଘୋଡ଼ା ହେଇକି ଥିଲା, ସୁବଳ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। ଏ ଗଛ ମୂଳେ ପୋତିଲେ, କହିଲେ, ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଏ ଘୋଡ଼ା କାମରେ ଲାଗିବ। ରଖାଗଲା। ସୁବଳ ଏହାପରେ ଚାଲିଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କଠାରୁ ତ ପଇସା ଧାର ଉଧାର ଆଣିଥିଲା, ଗୁଣବତ୍ତା ଭୁଲ କରିଥିଲା। କିଛି ଦିନ ତା ବେପାର ଯେଉଁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ତଣ୍ଟି ଚିପିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ନିଶା ଲାଗିଛି, ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀରେ ପରିଣତ ହେବି। ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛି କିଏ? ସୁବଳ। ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏବେ ତା ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୁଣବତ୍ତା ନଥିବାରୁ, ତା ମାନ ଖରାପ ଥିବାରୁ ତା ଜିନିଷରେ ସେମାନେ ହଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ବେପାର ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏକ ସମୟ ଆସିଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେପାର ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏନା ପରିସ୍ଥିତି ପୁରା ଖରାପ ସୁବଳର। ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ତୁ ଆମ ଭାଇ କହି ପଇସା ଦେଇଥିଲେ, ସୁବଳ ଭାବୁଥିଲା ଆଜି ମୁଁ ବୁଡ଼ିଗଲା ପରେ ଏମାନେ ହୁଏତ ପଇସା ନ ମାଗି ପାରନ୍ତି, କାରଣ ଭାଇ କହିଥିଲେ। ମାନେ ଯେଉଁ ଅତି କ୍ଲୋଜ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେମାନେ ଆଗେ ଆସିଥିଲେ ପଇସା ମାଗିବା ପାଇଁ କାହାକୁ? ସୁବଳକୁ। ସୁବଳ ମନେ ମନେ ଭାବିଛି ଯେ ଏମାନେ କହୁଥିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ଏମାନେ ମୋ ଭାଇ, ଆଜି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ଆଗେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ପଇସା ମାଗିବାକୁ। ଦୁଃଖିତ ହେଇଛି। ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ଧାର ନେଇଥିଲା, କିଏ କହୁ ତୋ ଜୀବନ ନେଇଯିବୁ, ଆମେ ତୋତେ ମାରିଦେବୁ। ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇଛି, ବାପା କହିଛନ୍ତି ଧନରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ? ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଘର ଅଛି, ଛୋଟିଆ ଘରଟିଏ, ତାକୁ ତଥାପି ଆମେ ଦେଇଦେବୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ରହିବୁ କେଉଁଠି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ? ସେଠୁ ବି ନିରାଶ ହେଇପାରିଛି। ସୁବଳର ଅବସ୍ଥା ଆଉ ଭଲ ନାହିଁ, ମନର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ। ସୁବଳ ମନେ ମନେ ଭାବିଛି ଏ ଜୀବନ ରଖି ଆଉ ଲାଭ ନାହିଁ, ପଳାତକ ସାଜିଛି। ଚୁପଚାପ ଲୁଚି ଛପି ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚଢ଼ିଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କେହି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ଆପଣ କେବେ ବି ଏ ମାନବ ଜନ୍ମ ପାଇବେନି। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଗୋଟେ ଖରାପ ଜିନିଷ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଆପଣମାନେ କେହି ବି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ରୂପକ ରାସ୍ତାକୁ ବାଛନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଲଢ଼ନ୍ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦେଖିବେ ବିଜୟୀ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ସୁବଳ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକଥା ପଶିନାହିଁ। ସୁବଳ ସିଧା ଯାଇଛି
ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ। ହଠାତ୍ ତାର ମନେ ପଡ଼ିଛି ଯେ ଗୁରୁଦେବ କହିଥିଲେ ଅସଲି ଦୁଃଖ ସମୟରେ ମୋତେ ଆସି ଦେଖା କରିବୁ। ଆଜି ତ ମୁଁ ସବୁ ପୋଡ଼ିଗଲା, ଆଜି ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ଅସଲି ଦୁଃଖ। ଯାଇଛି ସୁବଳ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କାନ୍ଦି ସବୁ କଥା କହିଦେଇଛି। ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଏବେ କ'ଣ ଶିଖିଲ? ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଃଖରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲ? ନା ମୁଁ ଶିଖିଲି ଏଇଆ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତୁମ ଭଲ ବେଳେ, ତୁମ ସଫଳତା ବେଳେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତି, ତୁମର ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବିଫଳ ହୁଅ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ହାରିଯାଅ, ସେଇ ଲୋକମାନେ ତୁମ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଶତ୍ରୁବତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି କାହାର ନୁହଁ। ଏତିକି କଥା ମୁଁ ଶିଖିଲି। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ନା କ'ଣ କରିବି ଗୁରୁଦେବ, ଧାର ଉଧାର ବହୁତ ହେଇଛି। ମୁଁ କାହା ଯଦି ନ ସୁଝିବି ଲୋକମାନେ ମୋତେ ମାରିଦେବେ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ମୋତେ ବାଟ ଚଲେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବେପାର ମୁଁ କରିପାରୁନାହିଁ, ମୋ ବେପାର ପୁରା ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ସାଧୁ ବାବା କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ଗୋଦଭିକୁ ଜଣକ କହିଲେ ସେ ଗଛ ମୂଳକୁ ଯାଅ, ସେ ଘୋଡ଼ାକୁ ଖୋଳ। ସୁବଳ ଯାଇକି ସେ ଘୋଡ଼ାକୁ ଖୋଳିଛନ୍ତି, ମାଟି ଖୋଳିଛନ୍ତି, ଘୋଡ଼ାକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ଘୋଡ଼ାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଏବେ ତା ଢାଙ୍କୁଣୀକୁ ଖୋଲ। ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଘୋଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ାଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଅଛି। ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି ଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରାକୁ ନେଇଯାଅ, ଯାହାର ଯାହା ପଇସା ରଖିଛ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ, ତାପରେ ତୁମେ ବ୍ୟବସାୟ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କର। ଏଥର ସୁବଳ ପୁଣି ଆସିଛି, ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସୁବଳ ଜାଣିଛି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ହାର ମାନିଥିଲି। ଗୁଣବତ୍ତା ଖରାପ କରିଥିଲି, ମାନ ଖରାପ କରିଥିଲି, ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେମିତି ଉଠିଥିଲି ସେମିତି ତଳୁ ଖସିଗଲି। ଏବେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବି ଅର୍ଥ ନ୍ୟାୟରେ, ଧର୍ମରେ, ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ମୁଁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବି, ପରିଶ୍ରମ କରିବି, ସଫଳ ହେବି। ଏ ଜ୍ଞାନ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମାତ୍ର କେତେ ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମ ଭିତରେ ସୁବଳ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ନଗରର ଜଣେ ସଫଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ବା 1 ନମ୍ବର ବ୍ୟବସାୟୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ ସୁବଳର ମା ବାପା ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ସୁବଳ ଆସିଛି ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏବେ ଗୁରୁଦେବ ପଚାରନ୍ତି ଏବେ କେମିତି ଅଛ? ଏବେ କ'ଣ ଦୁଃଖ ଆସିଗଲା? ନା ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖ କ'ଣ ଆସିବ, ଏବେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଅଛି। ଗୁରୁଦେବ ପଚାରନ୍ତି କାହିଁକି? ନା ମୋ ମା ବାପା ଉଭୟ ମରିଗଲେ। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଦୁଃଖ କରିବାରେ କ'ଣ ଅଛି? ଏ ଦୁନିଆରେ ତ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେବ ସିଏ ମରିବ। ବାପାଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼, ତୁମେ ବି ମରିଯାଇପାର। ସୁବଳ କିଛି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଜବାନ ଅଛି, ମୁଁ ମରିବି କାହିଁକି? ହସିଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ, କହିଛନ୍ତି ପ୍ୟାରେ, ମୃତ୍ୟୁ ବୟସ ଦେଖେ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖେ ନାହିଁ କି ତୁମେ ଯୁବକ କି ବୃଦ୍ଧ। ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୌଣସି ସମୟରେ ଆସିପାରେ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତୁମକୁ କାଲି ଆସିପାରେ, ମୃତ୍ୟୁ ଆଜି ବି ଆସିପାରେ, ମୃତ୍ୟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆସିପାରେ ମୃତ୍ୟୁ। ସୁବଳକୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ସୁବଳ ମନ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଗୁରୁକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଫେରି ଆସିଛି। ଚାହିଁଲେ ବି ଆଉ ଶୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ସତ୍ୟ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲି, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲି, ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଥିଲି, ତାହେଲେ ସେସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେବ? ସେମିତି ମୋ ମା ବାପା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏଇଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ, ମୁଁ ତ ଏଇଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇଯିବି। ତାହେଲେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲି କାହିଁକି? ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି, ମୁଁ କିଏ? କ'ଣ ପାଇଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି? ଏବେ କ'ଣ କରୁଛି? ଯାହା ପାଇଲି ତାକୁ ଏଠି ଛାଡ଼ିବି? ତାମାନେ ମୁଁ ପାଇଲି କ'ଣ? ଯାହା ତ ଗୋଟେ ସବୁ ଏଠି ଦେଇଯିବି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜୀବନଟା ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ସବୁ ବୃଥା। ଯେମିତି ବାପା ମା କିଛି ନେଲେନି, ମୁଁ ସେମିତି ନେବି ନାହିଁ। ଏହାପରେ ତା ମନରେ ଗୋଟେ ଆସିଛି, ମୁଁ କିଏ? କ'ଣ ପାଇଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି? ମୋର ପ୍ରକୃତ କର୍ମ କ'ଣ ଥିଲା? ମୁଁ କ'ଣ କଲି? ଇତ୍ୟାଦି କଥା ଘାଣ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନି। ପୁଣି ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ସବୁ ଘଟଣା କହିଛି। ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି ଏବେ ତୁମ ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତ ଦୁଃଖ ଆସିଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଚିନ୍ତା କରେ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ସେ କିଏ ବୋଲି, ଯେତେବେଳେ ତାର ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନିବାର ଚେଷ୍ଟା ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସହିତ ମିଶିବାର ପ୍ରୟାସ କରେ, ଭାବେ, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିଜକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରେ ଯେ ମୋର ପ୍ରକୃତ କର୍ମ କ'ଣ, ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲି, ଯାହା ପାଇଲି ସବୁ ଏଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇଯିବି, ତାହେଲେ ମୋର ପରିଶ୍ରମଟା କ'ଣ ବେକାର ଥିଲା? ଏସବୁ କଥା ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସେ, ତାହା ହେଉଛି ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଦୁଃଖ। ଆଜି ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତ ଦୁଃଖରେ ପହଞ୍ଚିଛ। ଏହାପରେ ସୁବଳ କହିଛି ଗୁରୁଦେବ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁଦେବ କହିଛି ଠିକ୍ ଅଛି,
ତୁମେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ନା, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ହେଇକି ଥାଏ, ଛୁଆଟିଏ ଗୋଟିଏ ହେଇକି ଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ କରେ, ତା ମନକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆସେ। କ୍ରୋଧ ଆସେ, ଲୋଭ ଆସେ, ମୋହ ଆସେ, କେହି କ'ଣ କଲେ କ୍ରୋଧ ଆସେ। ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆଡ଼କୁ ତା ମନ ଚାଲିଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷଟିଏ କ'ଣ ହୁଏ, ଛୁଆଟିଏ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହୁଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଏ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଥିଲା, ସେ ତାର ମନକୁ, ତାର ନିଜକୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଛାଡ଼ିଦିଏ। କେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ, କେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ, କେତେବେଳେ କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ, କେତେବେଳେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରେ, ତା ମନକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ପଠାଇ ଦିଏ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତା ମନ ବା ସେ ନିଜେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଥାଏ, କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେଇପାରେ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ଯିଏ ତା ମନକୁ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଯିଏ ତା ଉର୍ଜାକୁ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପଠାଇଦେଲା ଏବଂ ତାକୁ ଏକତ୍ରିତ କଲା ନାହିଁ, ମରିଗଲା, ତା ଜୀବନରେ କେବେ ଉଦ୍ଧାର ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଦୁଃଖୀ। ସୁଖୀ ସିଏ ଯିଏ ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ନିଜର ଉର୍ଜାକୁ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ବିକୃତ କରିଦେଇଛି, ସେ ଉର୍ଜାକୁ ଯିଏ ପୁଣି ଥରେ ଏକାଠି କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରେ। ଯିଏ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ମୁଁ କିଏ, ଦୁନିଆ ଆଡ଼ୁ ନଜର ହଟେଇ ଯିଏ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ନଜର ଦିଏ, ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରେ, ମୁଁ କିଏ, କାହିଁକି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି, ମୋ ଜନ୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା, ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ। ଆଜି ତୁମର ସେ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ରେକ ହେଇଛି, ତୁମେ ଆଜି ଦୁଃଖରେ ଅଛ, କାରଣ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତୁମ ନିଜକୁ। ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁମେ ଧ୍ୟାନ କର, ଯାହାକୁ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କୁହାଯାଏ। ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମର ଯେଉଁ ମନ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ ଯାଇଛି ବୁଲୁଛି, ତୁମେ ଯେଉଁ ନିଜକୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛ, ନିଜକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବ। ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ହେଉଛି, ଧ୍ୟାନ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ବାଟ। ତେଣୁ ତୁମେ ଆଜିଠାରୁ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହୁଅ। ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମର ଯେଉଁ ମନ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି ତାହା କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେବ। ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ଅନୁଭବ କର ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ କର, ତୁମର ଚିନ୍ତନକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼। କାରଣ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ପୁଣି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଜ୍ଞାନ ତ ତୁମେ ଆହରଣ କଲ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଏହାପରେ ସୁବଳ କ'ଣ କରିଛି, ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ମାନି ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଧ୍ୟାନ କରିଛି, ନାମ ଜପ କରିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ମୁହଁରେ ପୁଣି ଥରେ ହସ ଫୁଟିଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜାଣିଲେ ତ ଦୁଃଖ କ'ଣ? ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଏଇଆ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ଆତ୍ମଶକ୍ତି ଜାଗୃତ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର, ଆପଣ ଯେତେ ମନକୁ ଆପଣ ଉର୍ଜାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯଦି ଏକତ୍ରିତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଦୁଃଖ। ଆଉ ସବୁ ଦୁଃଖ ବେକାର ଦୁଃଖ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।